हेलो एंड वेलकम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਊਬੈਕ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट जनवरी 2020 तो वेट कर रहे हैं क्यूबैक का रिजल्ट्स का। सो बिल्कुल इदा के स्टूडेंट्स भी मैंने मिल के गए हैं जिन्हों दी फाइनल लास्ट ईयर जनवरी च लगियां सी और अज सवा साल हो चुका है। और स्टूडेंट की जी पेशेंस का जोड़ा समा है वो बहुत ज़्यादा होंदा जा रहा है एंड दे आर अनएबल टू ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਵਨ ਦੇ ਕੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਆਈ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਦੇ ਥੋਟ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ 1 ईयर 3 मंथ्स जे असीं कह सकते हैं इन्नी देर दी फाइलां पेंडिंग चल रही हैं। सो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान सी एंड दे आर सेइंग कि वॉट इज़ द सल्यूशन। सी विड्रॉ करना सल्यूशन मैं कहांगा कि वैलिड नहीं हैगा, बट विड्रॉ तुसीं कर सकते हो। फाइल तुसीं जे विड्रॉ करना चाहते हो तुसीं कर सकते हो। दैट विल बी योर परसनल चॉइस। सो दिस विल बी योर परसनल चॉइस। जे तुसी क्यूबैक तो अपनी फाइल विड्रॉ करना चाहते हो दैट विल बी योर परसनल डिसीजन कि तुसी होर वेट करना चाहते हो क्यूबैक के रिजल्ट की जे या कि क्यूबैक के जोड़े रिजल्ट्स की तुसी वेट तो अक चुके हो और तुसी अपनी फाइल विड्रॉ करना चाहते हो। सो ये पिछे भी दो सोल्यूशन हो सकते हैं। वन, यू विड्रॉ योर फाइल एंड यू हैव द कैपेसिटी टू पे फॉर अनदर ऑफर लैटर। जे तो तुसी तुहाडे कोल फंड्स हैगे हैं ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਵਿਡਰੋਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵਿਡਰੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੈਲਿਡ ਬੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵਿਡਰੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਲ 'ਚ ਰਵੇ, एटलीस्ट पूल च रहे या क्यूबैक पूल च रहे। जे क्यूबैक तो विड्रॉ पाते हैं तो ओंटारियो BC के पूल च रहे, सो दैट दे हैव समथिंग इन हैंड और उन्होंने पता हो कि उन्होंने वीज़ा आने वाला है, ना कि बिल्कुल इसी पूल तो बाहर हो जाइए वीज़ा पूल तो। सैकेंडली, जे तुसीं सोचते हो कि विड्रॉल इज़ नॉट एन ऑप्शन, सो कीप पेशेंस, be positive, results will come anytime soon. So withdrawal is not advisable by me, but जे तुसी सोचते हो कि withdrawal is not मतलब कि is not an option for you, then you should wait and be patient, because बहुत सारे स्टूडेंट के मन च गलत ख्याल आ रहे हैं, दे आर गेटिंग नेगेटिव फीडबैक्स इन द माइंड, क्योंकि पीछे कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगी। वी डोंट नो कि दैट इज़ जेन्युइन और नॉट, बट आई विल एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट इन दिस सिचुएशन। नोबडी हैज़ द आंसर टू योर प्रॉब्लम राइट नाउ। एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बट जो किसी को इस प्रॉब्लम का सही आंसर नहीं हैगा। अंबैसी तो यही रिवर्ट आ रहा है कॉलेजेस नूं कि द फाइल्स आर अंडर रिव्यू, इस तो ज़्यादा कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इदा दे ने जिन्हों की पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और फंड्स भी नहीं है कि वो दोबारा लगा दें और मे बी शायद मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ होर करना चाहते हैं, इंडिया च स्टडी करना चाहते हैं, जिन्होंने मन बना लिया अपनी फाइल विड्रॉ करने का, तो उसका सही प्रोसैस की है फाइल विड्रॉ करने? फाइल विड्रॉ करने का प्रोसैस ये है कि यू शुड गो टू योर GC पोर्टल एंड उत्थे तुसी अपडेट कर सकते हो कि यू वांट टू विड्रॉ योर फाइल। सो GC पोर्टल पर जाके जो तुहाडी ऑनलाइन फाइल लगी है तुसी अपडेट कर सकते हो कि तुसी विड्रॉ करना चाहते हो अपनी फाइल। और जे तुसी विड्रॉ नहीं करना चाहते अपनी फाइल तो यू कैन रेज अ वैब फॉर्म क्वेरी दैट कि तुहानू रिजल्ट जल्दी दिता जाए। यू कैन रेज अ वैब फॉर्म क्वेरी एंड बहुत सारी ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पै रही बच्चों को कि जेडे स्टूडेंट 1 या 2 समैसटर ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासां च ला चुके हैं
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਿਡਰਾਅ, ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਫ ਦੇ ਵਿਡਰਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਡੰਬਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। जी क्यूबैक 'ਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਨਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 2-3 ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਲ ਕਰਤਾ, ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਇਨ ਕਿਊਬੈਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਿਸ ਸਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਸੇਫ ਹੈ, then only apply, otherwise don't apply in Quebec right now। so Vanier, LaSalle and Tribes 3 ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਫ ਕਿਊਬੈਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਿਊਬੈਕ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਿਊਬੈਕ। ਜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ? ਸੀ ਡਰਾਬੈਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਫੀਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਕਿਊਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਸੋ ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਜੌਬ ਰੈਡੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜੌਬ ਲੈ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 100 ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ 5000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ enroll ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। so that is the problem which government is facing, that is why these colleges came under scanner। so infrastructure बहुत छोटा सी और student enrollment were very high, so that is the reason right now students are facing this problem। and ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ funds ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ they are being utilized to make you study। so quality of education ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ignore ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। so students ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ drawback ਇੱਕ private college 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ as compared to government college ਕਿ government college ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। whereas in private college these are ignored completely। so definitely students we are stuck up in a situation where we should मतलब drawback नहीं देखने, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। so right now I will advise you ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਸਮੀਤ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ।